नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल मास 5 तारिख रविवार। आज मुझे ओडिशा तथा देश विदेशर 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आसी। तेणु खबरटी जाना पूर्व आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियो टी लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु। यही गुरुत्वपूर्ण भिडियो सर्वप्रथम जानीपारे भिडियो शेष पर्यटन देखूँ। ता सहित आपण ये न्यूज टी कौ जिले देखते आमको तले कमेंट माध्यम जनातु। चलन दर्शक बंधु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार 8 तारिख जाए कालबैशाखी वर्षा यही जिला को येलो अलर्ट जारी कला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। जानतु आसंता 8 तारिख जाए बर्षिब जारी रहिब गरम और गुड़गुड़ी। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी एने ओडिशा पे एक हलदिया सतर्क जारी करिछि। एप्रिल 8 पर्यंत विभिन्न जिले में झड़ वज्रपात सहित वर्षा होबार पूर्वानुमान करिछि। किछि अंचल 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मयूरभंज, केन्दुझर, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, नुआपड़ा, नवरंगपुर, बलांगीर जिला को झड़ वर्षा और पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सतर्कता जारी कर अंचल बासिंदा मानक सतर्क रहा आवश्यक सतर्कता अवलंबन करने कहुई। पाणीपाग विभाग कहवा अनुसार उपकूल ओडिशा किसी अंश यथा बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति में गरम आर्द्र परिस्थिति जारी रही पाउଥିବା तापमात्रा और आर्द्रता प्रवेशर मिश्रण जो वज्रपात होवर आशंका राज्य सक्रिय रही कालबैशाखी। आसंता 4 दिन जाए राज्य जारी रही झड़ वर्षा प्रभाव बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन नहीं उत्तर पश्चिम दक्षिण ओडिशार 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशा रे हालुका वर्षा हेबार पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। शिशु बाटिका मिसिब समस्त अंगनवाड़ी 6 कोटी निर्माण हेब स्कूल। जानतु राज्य प्राथमिक शिक्षा को आहरी सुदृढ़ करने बड़ पदक्षेप ग्रहण कराଯାଇଛି। शिशु बाटिकार समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को एकत्र कराଯିବ ବୋଲି मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा କରିଛନ୍ତି। 6 कोटी टंका व्यय नूतन स्कूल निर्माण कराଯିବ। भुवनेश्वर राजभवन स्कूल परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय खड़ीछुआ उत्सव में जोगदी मुख्यमंत्री यह सूचना देते। से पिलामानक सह मिसी तांको हाथ धरी पाठ पढ़ाई और पारंपरिक भाव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लेखाई खड़ी छुआई। मुख्यमंत्री कहते प्रति गाँव में मॉडल स्कूल स्थापन कर 5 एकर जमी गोदावरीश मिश्र प्राथमिक विद्यालय निर्माण हो। विद्यालय मानक 100% नामलेखा निश्चित करने को से विशेष गुरुत्व देते। 5 लाख निर्माण पत्र बंटन कर सूचना मिली। एपटे विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री पाठ्यपुस्तक बंटन संपर्क में बड़ सूचना देते। जातीय शिक्षानीति पर नूतन पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति चली। बर्तमान सुधा जिला मानक प्राय 50% छात्र छात्री को बही बंटन कर अवशिष्ट 50% बही खरा छुट्टी मध्य बंटन संपूर्ण कर मंत्री कहते। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। होर्मुज पानी पार होला पर एलपीजी नहीं आसुवा आउ एक भारतीय जहाज ईरान पठाइले स्वतंत्र मेसेज। जानतु अमेरिका ईरान युद्ध भितर तेहरान होर्मुज पानी दे जहाज चलाचल पर निषेध करिछि, किंतु भारत भली किछि बंधु देशों अनुमति रही। जो कारण भारत एक एलपीजी टैंकर आसुछि। क्रीन सारबी एक होर्मुज पानी पार हो आसुवा बेले एक गुजरात आसीबो। होर्मुज पानी पार होला पर एक स्वतंत्र मेसेज देछि ईरान। मुंबई रे थिबा ईरान कन्सुलेशन कहिछि जे भारत विशेषकर गुजरात आमर मिलित इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण स्थान, जहां नहीं गुजरातर गृहमंत्री एक पोस्ट कर सारबी एलपीजी टैंकर जीवा भारतर कूटनैतिक विजय बोली दर्शाई। यह पोस्ट लिखिं सभ्यतार यह दृढ़ बंधन निर्माण कर आम देशर बंधुता और सहयोगर संपर्क को आहरी मजबूत करने प्रतिबंध। सेठार शनिवार सरकार देशर जनसाधारण को भयभीत हो पेट्रोल, डीजेल और गैस किणापी कहते। देशर आवश्यक परिमाण मजबूत रही ए पुणी एक जहाज आसवा बेले समस्त एक आश्वस्तिकर खबर। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। आज स्थिर रही सुना और रूपार दर। सुना प्रेमी मैंने किणी नियंतु अलंकार। जानतु गहना किणवा पूर्व नजर पकातु केउं सहर में केते रही सुना दर। तेज जदि आज आप सुना किणवा चाहूँगी योजना कर प्रथम जाणी नियंतु आज सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना दर 1,50,930 टंका रही। 22 कैरेट सुना दर 1,38,350 टंका छुईची। सेहीपर राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,50,930 टंका रही। 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,38,350 टंका पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट मूल्य 1,50,930 टंका रही। 22 कैरेट मूल्य 1,38,350 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट 1,51,080 टंका रही। 22 कैरेट 1,38,500 टंका रही। दक्षिण भारत प्रमुख सहर यथा चेन्नई में
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,51,090 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,38,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯଥା କୋଲକାତାରେ 1,50,930ରୁ 1,38,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବିସ୍କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନା ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ଜାଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଏହି କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଦରମା ପେନ୍ସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହାର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ 39 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ, 68 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଦରମା ପେନ୍ସନ ପ୍ରାୟ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ଏନ୍ଡିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମିଶନ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 2.57 ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରାଯାଏ ତେବେ ଦରମା ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ସୀମିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ତେବେ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ନୂଆ ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 × 2.57 46,260 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ମୌଳିକ ଦରମାର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଡିଏ, ଏଚ୍ଆର୍ଏ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ମୌଳିକ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଯଦି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 1, 2024ରେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ। ଉଲ୍ଲେଖିତ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରମା ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଫାଇନାଲ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଟା ଶୁଖୁଳୁଛି ବିଜେଡି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ବି ଏନେଇ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପୁଣି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ନେତା ଆଗକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଯିବ ସେ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାରିଥିବା ନେତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ବା ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇରାନ କଲା ସବୁଠୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଛାରଖାର। ଆମେରିକା ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗତକାଲିର ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଲଟିଛି। ଇରାନ ଆମେରିକା ବାହିନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅତି କମରେ 2ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ, 5ଟି ଡ୍ରୋନ୍, ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଶନିବାର ଜାରି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବା IRGC ଅନେକ ଇରାନ ପ୍ରଦେଶରେ କରାଯାଇଥିବା ସଫଳ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ IRGC ବା ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଖମିନ ବା ଜାଞ୍ଜାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶରେ 2ଟି କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଉପରେ 2ଟି MQ-29 ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବୁଶେହର ଏକ ହମର୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ F-35କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଦାବି ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଇରାନ ନୂତନ ବା ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। IRGC କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶର ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିଖୋଜ ପାଇଲଟଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିମାନଟି ସଫଳତାର ସହ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଇଲଟକୁ ଖୋଜୁଥିବା ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଇରାନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦେବା ପରେ ଇରାନୀ ସେବା ପାଇଲଟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ NBC ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଛି ଯେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଇରାନ F-35କୁ ଖସାଇ ଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଲଟ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେନା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଲଟ ବିମାନକୁ A-10 ହଣ୍ଟର
ବୋର୍ଡ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ୱର୍ଥନ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି A-10 କୁଏତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ସଫଳତାର ସହ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଏତର A-10 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଇରାନ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ 2ଟି UH-60 ବ୍ଲାକ୍ ହୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ 2ଟି ସାମରିକ ବିମାନ, ଗୋଟିଏ F-35, ଗୋଟିଏ A-10 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। 2ଟି ବ୍ଲାକ୍ ହୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସମ୍ବୋଧନରେ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାର 48 ଘଣ୍ଟାର କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ। 151 କେନ୍ଦ୍ରରେ 8258 ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ। ଜାଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 151ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ 8258 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଖାତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖାତା ଦେଖିଲେ ନିୟୋଜିତ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଖାତା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି CHSE ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। CHSE ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 3,96,592 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଦେଖାହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 16,494 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନରେ ଖାତା ଦେଖାହେବ। 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖାହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ 65ଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 3,574 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 76ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖାହେବ। ଏଥିରେ 4,864 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। 75ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅଫଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ 4,178 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 76ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ 4,058 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।